बहुत ही फख्र महसूस होता है कि मैनू जिथे मनुखा जन्म दिता है उत्थे मेरा जिहड़ा परिवार है वो साडे वड्ड वडेरियां दी बनाई हुई पार्टी श्रोमणी अकाली दल नाल जुड़िया है, तो मैनू भी श्रोमणी अकाली दल विच लगातार सेवा करने का मौका मिल रहा है। और श्रोमणी अकाली दल एक अजिही पार्टी है जिन्हें हमेशा ही आज़ादी तो पहला ते आज़ादी तो बाद भी पंजाब दे हक्कां ते हितां लई ते पंथ दे एजेंडे वास्ते जे किसी ने लड़ाई लड़ी है, पंथक संघर्ष किए है, पंथक मोर्चे लाए है, तो केवल श्रोमणी अकाली दल तो श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप नूं माण है कि जे कोई पंजाब की खातर या सिख कौम की खातर कोई जेलों च गया तो केवल अकाली गए। और जिहड़े कल सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने प्रधान श्रोमणी अकाली दल जी ने ऐलान किए, बड़ी रूह खुश हुई। इस करके रूह खुश हुई है कि उस एजेंडे चों उन्होंने लागू किए फैसलों चो श्रोमणी अकाली दल की पुरातन झलक जिन्होंने किसी न किसी रूप च कोई खोरा लगा सीगा, किसी न किसी रूप च ढा लग चुकी सी, जां ये कह लीए कि कमियां आ गई सीगियां, ਉਹਦੇ बारे जी रूपरेखा है आने वाले समय की जो श्रोमणी अकाली दल ने लागू कर दी है, उस समुचे पंजाब के लोगों के पंथ के सामने उजागर की है। मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी का समुची पार्टी हाईकमांड का और समुचे श्रोमणी अकाली दल का इस गलों धन्नवाद करता है। तो इस फैसले नूं इन्हां कीते हुए ऐलानां का मैं स्वागत करता है, वेलकम करता है। और इन्हां ऐलानां चों अकाली सोच झलकदी है। वो एजेंडा जिस एजेंडे नूं लैके श्रोमणी अकाली दल होंद च आया सीगा, साडे वड्ड वडेरियां ने खड़ा कीता सीगा, उहदी झलक नज़र आउंदी है। और जे कह लवां कि श्रोमणी अकाली दल दे नाल जुड़ी हुई हर रूह की आवाज़ जिहड़ी वर्करां दी आवाज़ है, जिहदे उत्ते सर सुखबीर सिंह बादल होरां ने वर्करां दी आवाज़ नूं मनदिआं होइआं और आए हुए नेक सुझावां नूं स्वीकार करदिआं होइआं जिहड़ा उन्होंने ये ऐलान किया है, ये वाकई पंजाब की बेहतरी वास्ते ते पंजाब की इको एक खेतरी पार्टी श्रोमणी अकाली दल वास्ते एक सुनहरी शुरुआत है। और सर सुखबीर सिंह बादल वालों बनाई हुई झुंदा कमेटी दीआं जिहड़ियां रैकमेंडेशन सीगियां, सिफारिशां सी, सुझाव सीगे, मैं भी उस कमेटी का मैंबर सीगा। तो मैनूं इस गल की खुशी है कि लगभग वो सारे सुझाव जिहड़े अहम सन वो पार्टी वालों तो सरदार सुखबीर सिंह बादल होरां वालों मन के वो कल ऐलान किए गए। मैं इस वास्ते भी सर सुखबीर सिंह बादल होरां का धन्नवाद करना। और भावें उन्होंने बड़े अहम ऐलान किए, पर मैनूं सब तो वध खुशी इस गल की है कि जिहड़ी पंथक सोच, एक पंजाब की सोच, साडे वड्डिआं की सोच कि श्रोमणी अकाली दल विच अहुदेदार वो होना चाहिए है जिहड़ा साफ सूरत हो, जिहड़ा सिख है तो साफ सूरत हो, जे किसी होर धर्म नाल संबंधित है, साडा हिंदू वीर है, मुस्लिम वीर है, जां ईसाई वीर है, जां किसी होर धर्म नाल संबंधित है, वो अपने धर्म च पक्का हो। पर जे सिख है तो उहदे वास्ते लाजमी है जिहने पार्टी के अंदर किसी भी फॉर्म से किसी भी विंग दे विच सेवा करनी है तो साफ सूरत हो। और जिथे इलैक्शन लड़न वाले, चोण लड़न वास्ते उम्मीदवार ते ये शर्त नाल ही लागू होगी। और नाल ही जिहड़ा कोई अहुदेदार है जिन्हें पार्टी के अंदर अगवाई करनी है, चाहे वो
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਓ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੱਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਬਨ ਕੱਟਦੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ 2024 ਤੱਕ, ਤੇ 2024 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 2029 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਜੋ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਊ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ 2029 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਪੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੋਣ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਸ ਆਗੂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਜਾਂ ਗਿਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, BC ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ BC ਵਰਗ ਹੈ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 1944 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਖੱਬੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ।
ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।